రైట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నేను స్టాలిన్ ను కలవడంలో ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదని చెప్పుకొచ్చారు. స్టాలిన్ కి నాకు మంచి స్నేహితుడని రజనీకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇక స్టాలిన్ ను పరామర్శించేందుకు కలిసా అంటూ రజనీకాంత్ చెప్పుకొచ్చారు. విజయ్ ని సీఎం కాకుండా అడ్డుకోవాలని నేను చూడలేదని, అలాంటి నీచ రాజకీయాలు చేయను అంటూ రజనీకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇక రాజకీయాలతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. కమల్ హాసన్ సీఎం అయితే అసూయ పడతా అని విజయ్ నాకు సమవుజ్జీవి అనుకోవడం లేదు అని రజనీకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇక ఆయనకు నాకు 25 ఏళ్ల వ్యత్యాసం ఉందని రజనీకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు. అన్ని పార్టీలోనూ నాకు అభిమానులు ఉంటారు. తమిళనాడు ప్రజలు మార్పు కోరుతున్నారని రజనీకాంత్ అన్నారు. ఇక అందుకే విజయ్ ని గెలిపించారని రజనీకాంత్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇక పార్టీ పెడితే ఖచ్చితంగా గెలిచేవాడని రజనీకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు. தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பிறகு என்னை பற்றி ஒரு 2-3 விமர்சனங்கள் சோசியல் மீடியாவில் அரசியல் உலகத்தில் பரவலாக பரவிட்டு அதுக்கு நான் விடை கொடுக்கலன்னு சொன்னால் அதே உண்மையாயிடும் அப்படின்னு ஆகிடும். நான் நேற்று பெங்களூர் போகும்போது நீங்கள்லாம் இங்கே வந்திருப்பீங்க, ஏர்போர்ட்டில் யாரும் வந்திருப்பீங்க. அங்கே நீங்கள் கேள்வி கேட்பீங்க, அதை விடை கொடுத்துலாங்க இருந்து. அப்போ நீங்கள் யாரும் இங்கே இல்லை. அதுக்கு அப்படியே பெங்களூர்லேருந்து திரும்பி வரும்போது கூட அங்கே மீடியா யாருமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் 18th கேரளா ஷூட்டிங் இருந்தது சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ நான் வெளியே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். நீங்கள் எனக்கு அங்கே வரலன்னா கூட முதல்ல சொல்லிவிட்டு அங்கே வர சொல்லி வீடியோ கொடுத்துடலாம்னு நினச்சேன். அது ஷூட்டிங் போஸ்ட்போன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே ரொம்ப இன்னும் தள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உங்களெல்லாம் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு தேர்தல் முடிவுகள் வந்த உடனே நான் ஸ்டாலின் சாரை போய் பார்த்தது. அது கொஞ்சம் விமர்சனங்கள் வந்தது. ஸ்டாலின் சார் அவர்களே என்னுடைய 38-40 ஆண்டு நண்பர். என்னுடைய நட்பு கொள்கைகள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஜனநாயகத்தில் தோல்வி வெற்றி சதகம் இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த கொடுத்தூரில் தோற்றது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில், நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு நான் எங்கள் விஜய் சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ 2 பெரிய பார்ட்டியை சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியாது. அப்படி பேச ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை. அது தெளிவுபடுத்துகிறேன். ரெண்டாவது நான் அவர் வாழ்த்து சொல்லலை. ஏர்போர்ட் போகும்போது வாழ்த்து சொல்லலை. அவர் ஜெயிச்ச உடனே எக்ஸ் தளத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தான் அவருக்கு பதிவிட்டேன். நான் 2016 அரசியல் வர்றேன்னு சொன்ன பிறகு நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகும்போது யூஸ்வலாக அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த போர்டிங் கார்டு வாங்கிறதுக்கு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கேட்குறது தான் வழக்கம், மீடியா யாராவது இருப்பாங்களா அப்படின்னு. அதே இதில் மீடியா யாராவது இருப்பாங்களான்னு கேட்டேன். பெங்களூர் போகும்போது மீடியா யாரும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. சரியான்னு சொல்லி நான் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் ஒரு மீடியா ஆள் மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஒரு சின்ன ஃபோன் வச்சுக்கிட்டு விஜய் ஒரு முதலமைச்சர் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னேன். நான் என்ன செகண்ட் ஷாக், அது மீடியா மாதிரியே தெரியல எனக்கு. ஃபோன் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பார்த்து சிரிச்சு நான் போயிட்டேன். அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு விமர்சனம். இன்னொன்று விஜய் மேலே எனக்கு பொறாமை. நான் அரசியல் இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் நான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் பொறாமை? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் எனக்கு பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. அப்போ கூட வந்திருக்காது. கிடைக்காது, கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது. ஸோ இன்னொன்று எனக்கும் விஜய்க்கு எனக்கும் விஜய்க்கு ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ். రైట్ ఇక సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్టాలిన్ ను కలవడంలో ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదు అని చెప్పారు. రైట్ ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రాజు లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. రాజు చెప్పండి, విజయ్ ని సీఎం కాకుండా అడ్డుకోవాలని నేను చూడలేదని రజనీకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు అయితే చేశారు. దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి? ఎస్ గంగోత్రి, తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో ఒక చర్చగా మారాయి. ప్రస్తుతం ఆయన కొన్ని సంచలన వంటి వ్యాఖ్యలు ప్రెస్ మీట్ ద్వారా చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఇటీవల
తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఈ నెల 6వ తేదీన ఆయన మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్తో భేటీ కావడం వెనుక ఏదైతే ఎట్లాంటి రాజకీయపరమైనటువంటి ఉద్దేశం లేదు అని చెప్పి కూడా ఆయన ఈ ప్రెస్ మీట్లో చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పటి నుంచో తనకు ఎంకే స్టాలిన్ తెలుసు అని, తనకు మంచి స్నేహితుడు అని, అందుకే పరామర్శ కోసం మాత్రమే కలిశాను ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత అని చెప్పి కూడా రజనీకాంత్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇటు విజయ్ని సీఎం కాకుండా అడ్డుకోవడంలో భాగంగానే తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఎంకే స్టాలిన్తో భేటీ అయ్యారని చెప్పేసి కూడా కొంతమంది మాట్లాడడం, కొంతమంది ప్రచారం చేయడం పట్ల కూడా ఆయన స్పందించడం జరిగింది. నేను అట్లాంటి నీచ రాజకీయాలకు పాల్పడలేదని చెప్పి కూడా రజనీకాంత్ స్పష్టత ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేయడం జరిగింది. ఏదైతే తనకు విజయ్ సమఉజ్జీవి కాదు అని, విజయ్తో తనకు అసలు పోల్చడం, తమ ఇద్దరిని ఒకే ఘాటిపై పోల్చడం సరికాదని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నారు. విజయ్ తనకంటే వయసులో 25 సంవత్సరాలు చిన్నవాడని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. విజయ్ సీఎం కావడం కూడా తనకు కూడా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది అని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. తమిళనాడు ప్రజలు మార్పును కోరుకున్నారు, అందుకే విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీని గెలిపించారు. తమిళ ప్రజలు విజయ్ను కోరుకున్నారు కాబట్టి తాను కూడా విజయ్ గెలవడం పట్ల సంతోషంగా ఉన్నానని చెప్పి కూడా రజనీకాంత్ చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ కమల్ హాసన్ లాంటి నాయకులు ఒకవేళ సీఎం అయితే మాత్రం తను అసూయ పడతానని చెప్పేసి కూడా ఆయన సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఎందుకంటే తమ సమఉజ్జీవి కమల్ హాసన్ కాబట్టి అట్లాంటి వారు సీఎం అయితే తను అసూయ పడతానని సరదాగా వ్యాఖ్యానించిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. కానీ విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కావడం పట్ల తనకు ఎట్లాంటి ఏదైతే తను సంతోషంగా ఉన్నానో ఎట్లాంటి బాధ లేదని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. గతంలోనే ఆయన పార్టీ పెడతారు, రాజకీయాల్లోకి వస్తారని చెప్పేసి కూడా గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. కానీ తన ఆరోగ్య కారణాల రీత్యా, ఇతర వ్యక్తిగత కారణాల రీత్యా రాజకీయాల్లోకి నేను రాను అని చెప్పేసి కూడా గతంలోనే రజనీకాంత్ ప్రకటించడం జరిగింది, లేఖ కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది. అదే తన ప్రెస్ మీట్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరొకసారి కూడా దాన్ని గుర్తు చేయడం జరిగింది. గతంలోనే నేను రాజకీయాల్లోకి రాను అని చెప్పాను, ఒకవేళ నేను కనుక రాజకీయాల్లోకి వచ్చుంటే ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవాడినని చెప్పి కూడా రజనీకాంత్ అయితే చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఉంది. ముఖ్యంగా ఏదైతే తనపై వస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో విజయ్ని ముఖ్యమంత్రి కాకుండా అడ్డుకోవడంలో భాగంగానే మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్తో రజనీకాంత్ భేటీ అయ్యారని చెప్పేసి ఎవరైతే కొంతమంది దీన్ని ప్రచారం చేయడం జరిగిందో దాని అయితే తీవ్రంగా ఖండించిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. తాను అట్లాంటి నీచ రాజకీయాలకు ఎప్పుడు పాల్పడలేదు, సో నేను ఎప్పుడు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటాను, నేను కేవలం ఏదైతే వ్యక్తిగత పరిచయం ఉందో కేవలం ఆయనను పరామర్శించడానికి మాత్రమే ఎంకే స్టాలిన్తో భేటీ అయ్యాను, కానీ ఇందులో వేరే రాజకీయ ఉద్దేశం కానీ ఇతర ఎట్లాంటి ఉద్దేశాలు లేవు అని చెప్పేసి కూడా ఆయన ప్రెస్ మీట్లో చెప్పినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా తమిళనాడు ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు కాబట్టే విజయ్ సీఎం కాగలిగారు, విజయ్ సీఎం కావడం పట్ల తాను సంతోషంగా ఉన్నానని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా తమ జనరేషన్ కూడా కాదు విజయ్, తమకంటే వయసులో చాలా చిన్నవారు. అదేవిధంగా ఎంజి రామచంద్రన్, ఎన్టీఆర్ తర్వాత అట్లాంటి ఘనత రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి ఘనత విజయ్కి దక్కుతుంది. విజయ్ ఖచ్చితంగా మంచి సుపరిపాలన అందించాలని చెప్పేసి కూడా కోరుకుంటున్నాను, తమిళనాడు ప్రజలు కూడా అదే కోరుకుంటున్నానని చెప్పేసి కూడా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అయితే స్పష్టం చేయడం జరిగింది. తను ఇంకా రాజకీయాల్లోకి రాను అని గతంలోనే చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా మరొకసారి చెప్తా ఉన్నాను, తను ఎట్లాంటి రాజకీయాల్లోకి రాబోను. అదేవిధంగా ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ నాకు వ్యక్తిగతంగా సంబంధం లేదు, నాకు అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో నాకు సంబంధించి అభిమానులు ఉంటారు, ఆప్తులు ఉంటారు, అంతే తప్ప నాకు రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు అని చెప్పేసి కూడా ఆయన మరొకసారి ఖరాఖండిగా చెప్పిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ తమిళనాడులో మాత్రం ప్రజలు మార్పును కోరుకున్నారు, అందుకే విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా అయ్యారు. స్టాలిన్తో భేటీ అవ్వడం అనేది కేవలం అది తనతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత సంబంధం మేరకే కలిశాను తప్ప ఇందులో ఎట్లాంటి రాజకీయాలు లేవు అని చెప్పి కూడా రజనీకాంత్ అయితే మీడియా ముఖంగా స్పష్టం చేయడం జరిగింది. గంగోత్రి. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజ్.